ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। 10 ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਕੁਝ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਪਨ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ।
पर उस प्रमात्मा की मर्जी अजे थोड़ी जी उम्र है, बचपन ही है। माता तो कुछ समा बाद फिर इन्हां दे पिता जी भी अकाल वस हो गए। केवल नानी रह गई। बजुर्ग अवस्था है नानी दी। छोटी जी उम्र है, बचपन है, खेडण दी उम्र है, पर घर दे विच अत दी गरीबी है, खाण लई कुछ नहीं। माता पिता छड्ड के चले गए ने, बजुर्ग नानी कोल है। ते संसार दे साडे हालात कुछ ऐसे ने, जदों घर दे विच गरीबी हुंदी है ते सज्जण मित्र जिहड़े ने ओह भी पासा वाट जाया करदे ने। अपने उन्नी देर तक अपने ने जिन्नी देर तक इंसान दे कोल धन है, जिन्नी देर तक इंसान दे कोल सहूलतां ने। जे साडे कोल धन है, साडे कोल पदार्थ ने, ते संसार दे जिहड़े लोग ने उन्हां दे नाल बेशक साडा कोई रिश्ता ना भी होवे ते ओह अपना अपना कहिंदे ने कि साडा अपना। जिस इंसान दे कोल धन नहीं है, उहदे कोल गुजारे जोगा घर दे विच राशन नहीं है, उस इंसान नूं कोई अपनाउंदा नहीं। ये साडे समाज की सच्चाई है। अपने पासा वट जांदे ने, नहीं कोई अपनाउंदा, कोई नहीं कहंदा ये मेरा अपना है। ऐसे हालातां दे विचों ये बाबा जेठा जी जिहड़े गुरु रामदास जी बनदे ने वो गुजर रहे ने। नानी ने कहा, बेटा मेरा शरीर कमजोर है, थोड़ी जी जिम्मेदारी तू समझ, भावें कि तेरी खेडण दी उम्र है, कितों कुछ कमा के ले आवेगा ते अपने घर दे विच प्रसादा पकेगा। हाथ जोड़ के माता जी दसो की हुक्म है। मैं अपने घर दे हालातां नूं भली भांत जानदा हां, तुसीं मैनूं दसो की करां मैं। हुण जेकर इंसान दुकान करेगा उहदे वास्ते उहनूं टिकाणे दी लोड़ है, एक दुकान की लोड़ है, उहदे विच कोई बहुत सारा समान रखना पेगा, फिर दुकान ते बहेगा, फिर हट्टी चलेगी। मां ने कहा, बेटा बड़ा सौखा जिहा काम है, थोड़े जी चने मैं तेनों उबाल के दे देवांगी, तू घुंगणियां वेचिया कर, जो थोड़ा बहुत खटेगा आपां नानी दोता पका के खा लिया करांगे, साडा दोवां दा गुजारा हुंदा जाएगा। नानी ने घुंगणियां उबाल के दे देनियां, चने उबाल के दे देने, इन छापी दे विच पा के ते गलियां दे विच फिर फिर के वेचने। घर दे विच गरीबी सी, पर दिल एडा दयाल सी, जे ओहदे विच भी वेचदियां वेचदियां इन्हां नूं कोई गरीब जां भुखा मिल जाना, जिहदे कोल पैसे नहीं भी, अपने घर की परवाह ना करदियां होइयां, अपने पेट की परवाह ना करदियां होइयां, बचपन दे विच वो सारियां घुंगणियां कई बार फ्री दे विच खवा के आ जांदे सन। घुंगणियां वेचदियां वेचदियां पेट का गुजारा कुछ दिन चलदा गया। समाज के मैंबरां ने, अपने परिवार के चाचियां तायां ने, किसी ने बाह नहीं फड़ी कि ये साडा खून है, किसी ने यह नहीं सोचा कि इसकी पढ़न की उम्र है, इनू अपने खर्चे ते पढ़ा दईए। किसी ने यह नहीं कहा कि साडे घर दे विचों प्रसादा छकदा रहेगा, इसदा टाइम पास हो जाए, किसी ने इहदे नाल इन्हां दा साथ नहीं दिता। नानी ने कुछ समा देखिया, एक दिन फिर नानी कहंदी है, बेटा आपां तेरे परिवार दे करके इत्थे रहिंदे सां, तेरा छोटा जिहा घर है, इत्थे रहिंदे सां, किसे तेरे परिवार दे मैंबर ने, किसे तेरे चाचे ताए ने बाह नहीं फड़ी, किसे ने तेरा साथ नहीं दिता, ते इत्थे गुजारा करन नालों जेकर आपां जे आप ही मेहनत करके खानी है ते चल मेरे नाल, तू मेरे नगर चले जा, बासर के उत्थे इहो ही काम कर ले। हुण अज गुरु रामदास जी के घर नूं जिंदरा लगन लगा कि जदों अपणियां ने बाह ना फड़ी, क्योंकि शरीक तो हमेशा ही चाहुंदे ने कि कदों ये घर वेला होवे, जिंदरा लगे ते असीं कब्जा करिए। जदों बजुर्ग नानी जिहड़ी सी लाल लै के दोतरे नूं चलण लगी, अपने परिवार के मैंबरां ने, चाचियां ताया ने, किसी ने आके एक बार झूठा सच्चा नहीं आखिया कि ये साडी संतान है, साडा अपना खून है, इनू कित्थे लैके जा रहे हो, इन्हां दी परवरिश की जिम्मेदारी असीं लैने। सगों अंदर ही अंदर खुशी मनाई कि अज इस घर नूं जिंदरा लगन लगा। खैर नानी अपने दोतरे नूं नाल लैके अपने नगर आ गए। हुण जिहड़ा बासर के नगर है,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਰਖ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਅਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਨਗਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਲਾਇਕ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਸਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ।
ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਭਲਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੀ ਨੱਕ ਵੱਢੀ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਉਪਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਵਢਾਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁਕਾਈ, ਸਿਆਣਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ, ਇਹ ਛਤਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਗਈ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵਢਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਢੂ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਓ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੜੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਥੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੋੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਥੜੇ ਤੜਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਥੜਾ ਤੜਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਥੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾੜਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਖਲੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਥੜਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਖਲੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵੱਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੜਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਥੜਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਥੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਥੜਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਥੜਾ ਕਿਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਬੈਸਣ ਦੀ ਥੜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।
खैर गुरु अमरदास पातशाह जी ने भाई जेठा जी की सेवा तो खुश हो के जदों उन्हां दा इस पंज भूतक शरीर नूं त्यागण दा समा आया, उन्होंने अपने परिवार नूं सद्दिया, मित्रां पुत्रां नूं सद के सारियां नूं बुला के बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहण लगे ज भाई जेठे नूं तैयार करके लैके आओ। बाबा बुढ़ा साहब जी समझ गए सन कि अज गुरता गद्दी देण दा समा आ गया। सारियां नूं पुत्रां नूं बिठाया, मित्रां नूं बिठाया, सारियां नूं बिठा के ते कहण लगे भाई जेठे जी नूं बाबा बुढ़ा साहब जी तुसीं गद्दी दा तिलक देवो, साडी गद्दी दा वारस अज भाई जेठा गुरु रामदास बन लग्या जी। सेवा नूं फड़ लगा ते जदों गुरु रामदास पातशाह जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक दिता ना, सतगुरु प्रतख हुंदे बहराज आप टिकाया, सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया। बाबा सुंदर जी गुरु अमरदास जी दे परपोते ने, उन्होंने रामकली सद नामक बाणी दे विच लिखिया कि सारियां दे गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपने हुंदियां प्रतख हुंदियां अपने सामने गुरता गद्दी दा तिलक गुरु रामदास जी नूं लवाया ते सारे सिखां नूं जिन्नी संगत बैठी सी पुत्रां भाइयां नूं कहा हुण मत्था टेको गुरु रामदास जी दे चरनां च साडी जोत इन्हां विच टिक गई है। ते जदों गुरता गद्दी दा तिलक मिलिया, गुरु रामदास पातशाह जी दे अखां दे विचों अथरू आ गए, अखां दे विचों पानी महन लग पिया। ते गुरु अमरदास पातशाह जी कहंदे ने गुरु रामदास जी अज ते गुरु नानक देव दी गद्दी दे मालक बने हो, अज ते गुरता गद्दी ते विराजमान होए हो, अज ते खुशी दा दिन है, तुहानूं प्रसन्न होना चाहिदा है, पर अज तुहाडीआं अखां दे विच पानी क्यों? ते गुरु रामदास पातशाह जी उस वेले कहंदे ने पातशाह जी मैनू ओ लाहौर चूना मंडी दीआं गलियां जिहड़ियां सन ओ चेते आ गईयां, मैनू अपने परिवार दे कबोल बोले चेते आउंदे ने। पातशाह जी मैं एक बार यतीम हो गया सा, मैनू पालन वाला कोई नहीं सी, समाज ने मेरी बाह ना फड़ी, मेरे अपनियां ने मेरी बाह ना फड़ी, मैं एक बार यतीम हो गया सा पातशाह जी, पर अज तुसीं मैनू गुरता गद्दी ते बिठा के किन्नी वडियाई दे रहे हो। एक बार मेरा कोई भी आसरा नहीं सी ते मैनू ओ गोइंदवाल दे ओ दिन भी चेते आउंदे ने जदों मेरे परिवार दे मेरे सके चाचे ताए जिन्हां ने आके मैनू कबूल बोले, नाल दी नाल तुहानू भी कबूल बोले सन। उन्हां ने कहा सी साडी सोडी वंश नूं तूं दाग ला रिहा, तू उस वेले मर क्यों ना गया जदों बचपन विच तेरे मां प्यो मर गए। पातशाह जी उन्हां दे बोल चेते आ रहे ने। गुरु रामदास पातशाह जी का जीवन कित्थों प्रारंभ होंदा है? देखो यतीम माता पिता चढ़ गए, घर विच कुछ नहीं, ते पातशाह जी गुरता गद्दी ते बैठण तो बाद भी उन्होंने अपने उस समय नूं छपाया नहीं, सगों गुरबाणी दे विच अंकित कर दिता, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। पातशाह जी उचे दिन मैनू चेते ने, मैं रुलदा फिरदा सा लाहौर दीआं गलियां विच, मेरी कोई बात पुछण वाला नहीं सी, मैं यतीम हो गया सा। पातशाह जी तू बख्शिशां करन वाला, तुहाडी किरपा दा सदका अज तुसीं मैनू गद्दी ते विराजमान कर दिता, मैनू फर्श चों चुक के अर्श दे विच पहुंचा दिता है। सतगुरु प्रतख है, सतगुरु की नज़र जिस ते हो जाती है, वो फर्श तो चुक के रब उन्होंने अर्श दे उत्ते पहुंचाउण लग्गिया बहुती देर नहीं लाउंदा। अज गुरता गद्दी ते जदों विराजमान होए ते इतिहास नूं विचार के देखिए, गुरु रामदास पातशाह जी दा ओ समा जदों खाण वास्ते घर विच दाणे नहीं सी, कई बार गरीबी दे कारण भुखे सौना पैंदा सी, पर अज उसे गुरु रामदास पातशाह जी दा दरबार है जिथे इलाके दे विच कोई भी भुखा नहीं सौंदा, जिन्हों पेट की भुख लगी हुंदी है, वो आके गुरु रामदास
पातशाह जी के दरबार तो अपने पेट की पूर्ति करदा ते लखां इंसान उत्थे डेली लंगर छकदे ने, 24 घंटे लंगर छकदे ने। गुरु रामदास पातशाह जी नूं कोई वडियाई मिली ते भट्ट साहिबाना ने जदों बाणी अंकित की ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, जिथे 15 भगतां दी बाणी उत्थे 11 भट्ट साहिबाना दी बाणी है। ते भट्ट साहिबाना ने गुरु रामदास पातशाह जी की वडियाई दे विच 60 जिहड़े सवैये ने उन्हां ने अंकित कीते। सब तो वध सवैये भट्टां ने गुरु रामदास जी की वडियाई कीती है। ते गुरु रामदास पातशाह जी की बाणी की गल कर लईए, गुरु नानक देव पातशाह जी ने 19 रागां दे विच बाणी अंकित की, पर गुरु रामदास पातशाह जी ने 11 राग होर वधा के गुरु रामदास पातशाह जी की गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 30 रागां दे विच बाणी है। ते एक एक शब्द भट्ट साहिबाना ने गुरु रामदास साहिब जी की वडियाई करते ने। ते भट्ट बल जी कहते ने गुरु रामदास जी का सिमरन करिया करो, गुरु रामदास जी नूं याद करिया करो ते मिलेगा कि। पातशाह जी भट्ट साहिबान कहते ने जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटहे खिन, कहते जेड़े सतगुरु दा सिमरन करदे आ अखां दा अंधेरा, साडे अंदर दा जिहड़ा अज्ञानता दा अंधेरा है, जिस करके इंसान दर दर दियां ठोकरां खांदा फिरदा है। असीं ज्ञान दा चानण साडे कोल नहीं, असीं अज्ञानता दे ठोकरां खा रहे हां, भटक रहे हां। ते भट्ट साहिबान कहंदे उस सतगुरु दा सिमरन करिया करो, अंदर दा चानण मिल जाएगा, अंदर दी जोत मिल जाएगी, भटकना खत्म हो जाएगी। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमिर मिटे खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, कहते जिस सतगुरु दा सिमरन कीतिया तेरे नाम दा अंदर तेरे वाधा होएगा, तेरा अंदर नाम दे नाल भरपूर होएगा। उस गुरु दा सिमरन करिया कर। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, कहते उस गुरु दा सिमरन करिया कर, जिहदे सिमरन करन दे नाल तेरे अंदर दी तपत, तेरे अंदर दी भटकना खत्म हो जाएगी, तेरा अंदर टिक जाएगा, तेरे अंदर नूं शांति मिल जाएगी। जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावे, कहंदे उस सतगुरु दा सिमरन करन दे नाल तेनू रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाणगियां, सारा कुछ तेनू हासिल हो जाएगा। पर अजे तक भट्ट साहिबान ने किस सतगुरु की गल कीती है, अजे उहदा नाम नहीं लिया। अजे तो केवल बोल रहे ने जे सतगुरु सिमरंत नैन के तिमिर मिटे खिन, जे सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुरु सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुरु सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावे। फिर अखीर विच कहंदे ने सोई रामदास बल भाण, मिल संगत धन धन करो। कहंदे उस गुरु रामदास सिमरन पातशाह जी नूं संगत दे विच बैठ के धन कहो। कहो गुरु रामदास पातशाह जी तुसी धन हो, तुहाडे सिमरन करन दे नाल इन्नियां बरकतां मिलदियां ने। सोई रामदास गुर बल भाण, मिल संगत धन धन करो। जे सतगुर लग प्रभ पाईਐ, सो सतगुर सिमरहो नरो। कहंदे हे भले पुरशो, जे सतगुर दा सिमरन करन दे नाल साडा पार उतारा हो जांदा, उस गुरु रामदास पातशाह नूं याद करिया करो। ते गुरु रामदास पातशाह जी सानू बाणी दे विच बड़ा कुछ सानू सिक्ख्या देते ने। मैं एक छोटी जी पातशाह जी दे शब्द दी व्याख्या करके, जिहदे विच गुरु रामदास पातशाह जी ने सानू साडे जीवन दा मनोरथ की है, असी सारे सिख कहाउने आ। कहन नूं असी सारे कह दिंदे असी गुरु दे सिख हां, पर उस शब्द दे विच गुरु रामदास पातशाह जी कहंदे ने गुरु दे सिखा एवें घर बैठा अपने आप नूं कही जाना मैं गुरु दा सिख हां, पर तेनू गुरु दे सिख दी डेफिनेशन की है, सिख दी परिभाषा की है। ते गुरु रामदास पातशाह जी नूं पुछिए, पातशाह जी सिख दी परिभाषा की है, गुरु दा सिख किहो जिहा हुंदा है? ते गुरु रामदास पातशाह जी सानू साडे सिख होण दी परिभाषा दसदे ने। कहंदे ने जिहड़ा गुरु दा सिख अपने आप नूं सिख अखवाउंदा है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, जिहड़ा कहाउंदा अपने आप नूं कि मैं गुरु दा सिख है, ते ओदे वास्ते वो की करे? गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठर नाम ध्यावे। गुरु दा सिख कहाउना तू अपने आप नूं
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਸਦ ਜਾਪੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਵੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਗਰਾਸ ਭਾਵ ਹਰ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਪੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇ ਹਰ ਗਰਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਵੇਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਵੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਹਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम्हार जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। इतों शुरुआत सी, पर गुरु रामदास जी का मुकाम की सी। भाई गुरदास जी कहते बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। एक ओ समा वेखीए ਜਦੋਂ ਜਤੀਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦਾ, ਪਰ ਮੁਕਾਮ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।